وقت آ گیا ہے 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں اتفاق۔ آرمی چیف نے کہا کثرت سے جمع کیے گئے شواہد کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فرضی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام کوششیں بے سود ہیں۔ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ قوم کے بھرپور تعاون سے ناپاک عزائم ناکام بنائیں گے۔ شہداء اور ان کے اہل خانہ کی لازوال قربانیوں کو سراہتے رہیں گے۔ عوام اور مسلح فوج کا تعلق قومی سلامتی میں حیثیت رکھتا ہے۔ 25 مئی کی تقریبات میں عوام کی شرکت اس تعلق کی عکاس ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے عزم ظاہر کیا کہ پاک فوج ملکی سلامتی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابہام پیدا کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ یہ شخص چاہتا تھا 9 مئی کو لاشیں گرے۔ جنرل فیض ہو یا کوئی اور، جو بھی سہولت کار رہا غداری کی سزا ملنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا پارٹی پر پابندی لگی تو چیئرمین پی ٹی آئی ذمہ دار ہوں گے۔ ایسا شخص ہے کبھی معیشت پر تو کبھی قومی سلامتی پر کچھ حملہ کر دیتا ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوا۔ اس شخص نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیا۔ جناح ہاؤس لاہور حملے میں ملوث مرکزی شرپسند کے کردار پر بنایا گیا پروپیگنڈا بے نقاب۔ عمران محبوب نے جی ہوٹل کا ملازم اور پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن نکلا۔ عمران محبوب کو سیاسی جماعت کی قیادت اور دیگر شرپسندوں نے ایجنسیوں کا اہلکار قرار دیا تھا۔ پارٹی کے آفیشل ہینڈل سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا گیا۔ شرپسند قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست میں ہے۔ ریٹائرڈ فوجیوں کی تنظیم نے بھی 9 مئی واقعات کی مذمت کر دی۔ جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی نے کہا اگر میں ہوتا تو 9 مئی کو شہیدوں کی بے حرمتی کرنے والوں کو پھڑکا دیتا۔ اب بھی اندر سے ملک توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، اس کو روکنا پڑے گا۔ جنرل ریٹائر عبدالقیوم نے کہا 9 مئی کو ملک توڑنے کی کوشش کی گئی، اس گھناؤنی سازش میں ملوث کسی فرد کو نہ بخشا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کوئٹہ میں قتل کا مقدمہ درج۔ مقتول وکیل عبدالرزاق شر کے بیٹے کی مدعیت میں درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعہ بھی شامل۔ عبدالرزاق ایڈوکیٹ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سنگین غداری کیس میں درخواست گزار تھے۔ بیٹے کے مطابق والد کو دھمکیاں مل رہی تھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے لوگوں نے میرے والد کو قتل کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف اسلام آباد میں دھوکہ دہی کا مقدمہ درج۔ شہزاد اکبر، زلفی بخاری، فرحت شہزادی بھی نامزد۔ ملزمان پر توشہ خانہ کی گھڑی کی جعلی رسیدیں بنانے کا الزام۔ مقدمہ تاجر نسیم الحق کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل، چیئرمین پی ٹی آئی اور اہلیہ کو نیب نوٹس موصول۔ نوٹس ایڈوکیٹ علی اعجاز بٹن نے وصول کیا۔ 13 جون کو نیب میں پیش ہونے کا کہا گیا ہے۔ اسلام آباد ایکسائز نے نیب کو گاڑیوں کی تفصیلات فراہم کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے نام 1300 سی سی کی ایک گاڑی، زلفی بخاری کے نام 5000 سی سی کی لگژری گاڑی موجود ہے۔ شہزاد اکبر کے نام 3 گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں۔ بشرا بی بی، فرحت شہزادی کے نام کوئی بھی گاڑی اسلام آباد میں رجسٹرڈ نہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن میں فرحت شہزادی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار کے خلاف مقدمہ درج۔ بشرا بی بی کے بیٹے ابراہیم مانیکا سمیت 6 بیوروکریٹس بھی نامزد۔ اینٹی کرپشن کے مطابق تقرریوں اور تبادلوں کے لیے افسران اور ملازمین سے کروڑوں روپے رشوت لی جاتی تھی۔ رقم فرحت شہزادی کے گھر پہنچائی جاتی تھی۔ فرحت شہزادی رشوت کی رقم لبرٹی مارکیٹ میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتی تھی۔ انکوائری سے ثابت ہوا کہ فرحت شہزادی نے 45 کروڑ روپے رشوت لی۔ ہم انصاف کا کام کر رہے ہیں، یہ مولا کریم کا کام ہے، ہمارے کام میں دخل دینا حق میں مداخلت ہے۔ چیف جسٹس کے پنجاب الیکشن کیس میں ریمارکس، کہا 14 مئی کا فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا، تاریخ میں رہے گا کہ 90 روز میں انتخابات لازمی ہیں، ہر چیز تشدد اور زور زبردستی سے نہیں ہو سکتی۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا، ریویو ایکٹ نافذ ہو چکا تو عدالت پنجاب انتخابات کیس کیسے سنے؟ اٹارنی جنرل سمیت فریقین کو نوٹس جاری، الیکشن اور ریویو اینڈ ججمنٹ کیس منگل تک ملتوی۔
जहांगीर तरीन की नई जमात का नाम फाइनल, नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान होगा। आज तमाम अरकान को नाम बताए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नाअहली के बायस जहांगीर तरीन का पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनने का इम्कान। नाअहली खत्म होने की सूरत में पार्टी के चेयरमैन होंगे। जराये के मुताबिक अब्दुल अलीम खान पार्टी सदर और चौधरी ऑर्गेनाइजर होंगे। साबिक पीटीआई रहनुमा मुराद राज ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चाहता हूं बैरूनी सरमायाकारों की बजाय पंजाब के बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएं। मुनाफे और बिजनेस की गारंटी मैं देता हूं। आसिफ जरदारी का ताजिरों से खिताब। कहा, पिछली हुकूमत को बोला था हमारे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मुल्क की खातिर मिसाक मईशत पर बात करो। पंजाब में सियासी सरगर्मियां तेज। आसिफ अली जरदारी ने लाहौर के मॉडल टाउन में घर खरीद लिया। घर को कारकुनों से मुलाकात का मकाम बनाने का फैसला। जराये का कहना है कि कारकुनों को बहरिया टाउन जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए मॉडल टाउन में घर खरीदा। IMF का पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए फी लीटर से भी ज्यादा करने का मुतालबा। वजारत खजाना ने बजट में लेवी बढ़ाने के लिए कानून साजी की कोशिश शुरू कर दी। IMF पेट्रोलियम लेवी की मद में 800 अरब रुपए से ज्यादा वसूल करने का मुतालबा कर रहा है। हुकूमत आइंदा बजट में पेट्रोलियम लेवी की मद में 755 अरब रुपए हासिल करना चाहती है। पाकिस्तानी मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार। आलमी बैंक ने 2022-23 की ग्रोथ 1.6 के बजाय 0.4% रहने का खदशा जाहिर कर दिया। आइंदा माली साल के दौरान तरक्की की शरह 2% तक रहने की पेशगोई। इक़्तिसादी सर्वे में जुलाई से मार्च तक की आदादोशुमार जारी। बरामदी हदफ हासिल न हो सका। महंगाई 29% की शरह पर। पाकिस्तान में रवा माली साल मौशी ग्रोथ 0.3 रिकॉर्ड की गई। GDP का हजम 84,600 अरब से जायद रहा। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का इंकशाफ। 5 सनती शोबों में सालाना 956 अरब रुपए टैक्स चोरी किया जाता है। बैनुल-अक़वामी रिसर्च इदारे एप्सोस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट, चाय, सिगरेट, टायर्स, ऑयल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में टैक्स चोरी जारी है। सबसे ज्यादा रियल एस्टेट सेक्टर में सालाना 500 अरब रुपए टैक्स चोरी हो रही है। सिगरेट इंडस्ट्री में 240 अरब, चाय के शोबे में सालाना 45 अरब रुपए टैक्स चोरी का तखमीना है। अद्वियात के शोबे में सालाना 65 अरब टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ है। टायर्स और ऑयल सेक्टर में सालाना 106 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। बल्दिया उज़्मा कराची का ऐवान मुकम्मल मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने भी हलफ उठा लिया। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के काउंसलर्स आमने सामने, शदीद नारेबाजी। जमात इस्लामी ने गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन बनाने का कानून सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मेयर कराची सिर्फ जमात इस्लामी का होगा। 193 वाला कैसे हारेगा और 155 वाला कैसे जीतेगा। सईद गनी का हाफिज नईम को चैलेंज। बोले पीटीआई अरकान को एक तरफ रखें, अपने 130 अरकान ही पूरे करके दिखा दें। सिंध असेंबली का इजलास। ऐवान में सन्नाटे का राज। स्पीकर आगा सिराज दुरानी गुस्से में आ गए। इश्तिहारी करार दिलवाने की धमकी दे दी। कहा, अरकान पता नहीं कहां खो गए हैं। लगता है सिर्फ मेंबर बनने का शौक है, असेंबली आने का नहीं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की नजफ में हजरत अली करमल्ला वजहो के रोजे पर हाजिरी। बिलावल भुट्टो करबला भी गए, रोजा इमाम हुसैन पर हाजिरी दी, अहाते में नमाज अदा की। हजरत अब्बास सलमदार के रोजे और मकाम शहदा पर भी गए। यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। पाक फौज के शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। डॉक्टर्स और नर्सेज पर मुश्तमिल वफ़द का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। 9 मई के दिलसोज वाकयात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अवाम ने पुरजोर अपील की है मुल्क दुश्मन अनासिर के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाएं। फैसलाबाद के निजी अस्पताल में 2 खवातीन के एक जैसे नाम होने पर गलत ऑपरेशन कर दिए गए। गुलाम मोहम्मदाबाद की परवीन कौसर का घुटने के बजाय पित्ते और चक 58 की कौसर परवीन का पित्ते के बजाय घुटने का ऑपरेशन कर दिया। अस्पताल इंतजामिया ने डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया।
वजीर आजम ने नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। जराये का कहना है मुलाकात में वजीर आजम ने सेठी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। नजम सेठी ने एशिया कप और वर्ल्ड कप से मुतालिक राय भी मांगी। वजीर आजम जल्द 2 नाम पीसीबी गवर्नर्स बोर्ड में भिजवाएंगे। इंतखाब आइंदा हफ्ते होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड करप्ट तरीन बोर्ड है। बीसीसीआई के साबिक एंटी करप्शन चीफ ने भांडा फोड़ दिया। नीरज कुमार ने खबरदार किया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे क्रिकेट बोर्ड भारत को पैसा देने में मोहतात रहें। आईसीसी भी ज्यादा मुनाफा न दे। लोग बाबर आजम की वजह से मैच देखने स्टेडियम आते हैं। क्रिकेट को ऐसे ही आइकॉन्स की जरूरत है। वसीम अकरम की टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के प्री शो में गुफ्तगू, कहा बाबर अजीम खिलाड़ी बनने की राह पर गामजन है। सऊदी फुटबॉल लीग में एक और बड़े स्टार की एंट्री। करीम बेंजेमा ने अल इत्तेहाद क्लब के साथ 3 साल का मुआहिदा कर लिया। अल इत्तेहाद ने बेंजेमा के साथ फी सीजन $200 मिलियन का मुआहिदा किया। बेंजेमा 14 साल से रियल मैड्रिड की नुमाइंदगी कर रहे थे। सर पर डब्बा सजाया, पूरी वारदात में मुंह छुपाया, जाते जाते कैमरे को चेहरा दिखा दिया। अमेरिका में मोबाइल की दुकान लूटने वाला चोर आखिर में बेवकूफी कर गया और पकड़ा गया।